تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نکاح کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کے لیے حکم دیا کہ نکاح کے شرائط کو ذہن میں رکھو، اس کے خیال کو رکھو اور ان کی ساری ضرورتیں پوری کرو۔ اب یہاں اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھے جائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بیوی کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ بیوی کا حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نکاح کے بعد اس کا مہر کا مسئلہ ہے، اس کے نان و نفقے کا مسئلہ ہے، اس کو گھر دینا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے لیے کپڑا دینا اور اس کی ساری ضرورتیں کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس حدیث کے زمرے میں بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فرمایا حدیث پاک کے اندر، نکاح کے شرطیں پوری کرنے کا سب سے زیادہ خیال رکھو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز جو شرط ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، نکاح کے اندر مہر کا مسئلہ آتا ہے۔ میاں بیوی کو ضروری ہوتا ہے کہ شوہر کو حکم دیا جاتا کہ اپنی بیوی کو مہر باندھو۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے انہیں مر کو بڈھا ہو جاتا لیکن بیوی کو مہر نہیں دیتا، انہیں نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں کہتا ہوں، بیوی کا اگر انتقال ہو جائے انہیں شوہر جا کر جنازے کے سامنے کھڑا ہوتا، جو جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں اللہ کے لیے میں اپنے مہر مجھے معاف کر دے۔ زندگی میں مہر نہیں دیتا، خالی نکاح کے اندر مہر باندھ دیا 10,000 20,000 1,00,000 تک ہم مہر باندھتے ہیں لیکن مہر زندگی میں نہیں دیتا۔ اب یہاں کتنے افراد ایسے بیٹھے ہیں، اگر میں کسی کو پوچھوں گے بھائی کہ آپ نے اپنی بیوی کو مہر کو دیا، اس میں 1-2 تو ایسے ملیں گے کہیں گے کہ حضرت ہم نے آج تک اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا حضرت۔ بچے ہو گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، سب چیز بن گئے لیکن اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرتے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، حقوق اللہ الگ چیز ہے، حقوق العباد الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں نماز روزہ اگر آدمی نہ کرتا ہو یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک حقوق العبادت کا مسئلہ ہے جب تک بندہ اس حق کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس حق کو معاف نہیں کریں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ یہ بھی تھی، جب بھی اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول یہ اعلان کرتے کہ ہاں بھائی اس جنازے کا آدمی، جو آدمی کا انتقال ہوا ہے، یہ جنازے والا اس میت کا کسی پر قرض ہے کیا بتاؤ؟ اگر صحابی کہتے اے نبی جی یہ آدمی مجھے قرض دینا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے۔ اتنا حق ہے یہاں تک اگر کوئی صحابی یہ کہتا کہ نبی جی اس آدمی کی میں جو ہے ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری کے طور پر اس کے قرض کو ادا کروں گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں بیوی کا جو حق ہے مہر، یہ ضروری چیز ہے یہ، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا اگر کوئی آدمی مہر دینے کی نیت نہیں، چھوڑو حضرت لکھ لیو کون دے رہا مہر، نہ دینے کی نیت سے اگر کوئی آدمی مہر کو لکھاتا ہے، اگر کوئی آدمی نکاح کے اندر بیٹھا اس نے یہ کہا کون دیتا حضرت چھوڑو لکھ لو تمہیں کتنے لاکھ لکھتے ہیں کہ مہر میں، اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک زانی ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا، چاہے اس نے زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہو تو اس نے ایسا کیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے شادی کے بعد سب سے اہم چیز ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کے مہر کو ادا کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں شوہر کا انتقال ہو جاتا، انہیں مر جاتا، بعض دیکھیں ہم لوگ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا جنازہ گھر کے سامنے پڑا رہتا، 4-5 بڈھیاں 4-5 بیوقوف عورتیں اس عورت کو لاتے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں زندگی میں کبھی مہر نہیں دیتا، اب وہ عورتیں لا کر اس کو جنازے کے سامنے کھڑا کرتے، وہ عورت کے سامنے اس کو یہ تاکید کرتے بول گئے، یہ جملہ ہوتا سنا، بول گئے تو اب مہر معاف کر ڈالی، اس کے جنازے کے سامنے بول کر اس بات کی اسے تاکید کراتے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں جو ہے اپنے مہر کو تجھ پر معاف کر دی۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں
खुदा की कसम में कह रहा हूं, महर माफ नहीं होता, इससे महर माफ नहीं होता। उलमा ने मसला लिखा है, अगर कोई आदमी महर दिए बगैर अपनी बीवी का अगर उसका इंतकाल हो गया, अगर उसने महर नहीं दिया है, उसका इंतकाल हो गया है, उलमा ने मसला लिखा है कि उसके इंतकाल के बाद उसने जो माल छोड़ा है उसके माल से उसकी बीवी के महर को पहले अदा किया जाएगा, बाद में विरासत तकसीम होगी। अगर बीवी का इंतकाल हो गया, शोहर जिंदा है, अगर उसने महर नहीं दिया है अब तक, तो उलमा ने मसला यह भी लिखा है कि बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर की जिम्मेदारी है कि पहले उसके महर को अदा किया जाए, उसके महर को निकालकर विरासत उसमें तकसीम होती है। बात समझ में आ रही? तो आज हमारे माशरे के अंदर देखें, बीवी का महर कौन भी नहीं देता उन्हें। ऐसे भी मेरे पास आते हैं, 60 साल 70 साल हो गए, आज आकर पूछते हैं, हजरत मैं फला वक्त में शादी किया, महर नहीं दिया, हजरत क्या करना। ये मसले हमारे मुसलमानों के अंदर चल रहे हैं। ये सब ऐसी नाजुक चीजें हैं, हमारा मुसलमान इस पर तवज्जो नहीं देता। और उस वक्त जनाजे में शामिल होने वाले नमाजी भी होते हैं, हाजी साहब भी होते हैं, दाढ़ी छोड़े हुए होते हैं, लेकिन किसी को तौफीक नहीं होती बोलने के लिए, भाई इससे महर माफ नहीं होता। कोई नहीं बोलता उस वक्त, कोई मसला नहीं बताता उस वक्त। आज कितने औरतें ऐसी हैं जिनके शोहर इंतकाल हो गए लेकिन आज तक उनको महर नहीं मिला। ये हुकूक की बात नहीं क्या? ये हुकूक की बात है। ये एक इंसान का हक है जो हमारे लिए देना जरूरी है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि निकाह के अंदर सबसे पहले जो शराइत तुम्हें मुतय्यन किया जाता है, सबसे पहली चीज अपनी बीवी को उसका महर अदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के बाद मर्द के लिए जरूरी है कि उसके खाने और पीने की जिम्मेदारी पूरी करे। आज हमारे माशरे के अंदर देखे, उन्हें भी काम को जा रहा, अपनी जोड़ों को भी काम को भेज रहा। उन्हें हो रहा नहीं हो रहा ये चीजें। आपके मोहल्ले की बात मैं कह रहा हूं, 70% 80% ऐसे मर्द मिलेंगे, नमाजी हैं, दीन की खिदमतें करने वाले, तबलीग में वक्त लगाने वाले, अपनी बीवियों को काम को भेज रहे नहीं भेज रहे। भाई एक इंसानियत की चीज है क्या ये? भाई मर्द जो होता है उन्हें घर का हाकिम होता, उन्हें 100 रुपए कमाना की, लेकिन अपनी बीवी को बिठाकर खिलाओ, ये इसकी शान है ये। और मैं एक बात कहता हूं, अगर मुझे कहता कि हजरत क्या करें, हजरत घर के अंदर बच्चे हैं, इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को जो है किसी को काम को भेजा क्या भाई? यहां तक कि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अम्मा आयशा फरमाती है कि हमारे घर के अंदर 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने बीवी के हुकूक को नहीं तोड़ा है, सबके हुकूक को पूरा किया। फक्र फाका आया तो बीवी के हुकूक को अदा किया। ये मर्द की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज देखें हमारे माशरे के अंदर उन्हें भी काम गुजारा, उन्हें भी काम गुजारी। और एक बात नुक्ते की ज़हन में रखना, जो औरत कमाती है ना, उस घर के अंदर मर्द की इज्जत नहीं होती। बात है कि नहीं है? ये जो औरत कमाती है उस घर के अंदर मर्द की इज्जत नहीं होती। उन्हें क्या तभी बोले दे, क्या तभी हुक्म चला दे, क्या तभी खिदमत की बात करें दे, सबसे पहली चीज औरत ये बोलती है, मेरा भी पैसा लक्को है इसमें। आज मियां बीवी कमाने में लगकर अपने बच्चों की तरबियत भी सही नहीं कर रहे, उन्हें भी चले गई काम को, उन्हें भी चले गई काम को। दिन भर बच्चे जो है बेढंगे के तरह रोडों पर फिर रहे, उनकी तरबियत का कोई मसला नहीं। हालांकि शरीयत के अंदर इस बात का जो हुक्म दिया गया है, औरत की जिम्मेदारी है कि घर के अंदर रहे, डट कर रहे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, सही तरीके से अपनी बीवियों को उनके हुकूक अदा करो। आगे अल्लाह ने फरमाया, अपनी बीवियों को घरों के अंदर डट कर रखने का हुक्म करो। और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, जरूरत पड़ी तो उसके निकलने के कुछ उसूल हैं, पर्दे के साथ निकलना, अपनी नजरों को नीचे रखकर चलना, यह औरतों को हुक्म दिया गया है। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली चीज औरत के हुकूक की जिम्मेदारी यह है, मर्द की जिम्मेदारी है कि मर्द जो है अपनी बीवी को खिलाना पिलाना जरूरी है। बाज हमारे घरों के हालात ऐसे हैं, इन्हें कमाया तो सारी चीजें अपने माँ बाप पर उड़ा डालता, अपने माँ बाप को, अपनी भानाओं को, अपने भाइयों को उड़ा देता, लेकिन घर के अंदर बीवी गरीबी की जिंदगी जीती है। अगर कौन से भी बोलेंगे भाई अपनी बीवी के लिए कुछ लाकर दो, लाकर नहीं देता उन्हें। भाई एक औरत जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर
हमारे एक हुक्म पर अपने माँ बाप को कुर्बान करके आई है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके हुकूक को पूरा करें। करना नहीं करना हमारी जिम्मेदारी। कई ऐसे मेरे पास वाकयात हैं, कल की बात मैं कह रहा हूं, 25 साल या 30 साल हो गई शादी होकर, वो औरत आकर कह रही कि हजरत शादी होकर 30 साल हो गई, आज तक मेरा शोहर मुझे एक जोड़ा कपड़े नहीं दिलाया हजरत, एक जोड़ा कपड़े नहीं दिलाया। और बात क्या आ रही, कोई भी अगर चीज पूछती है औरत तो फोन उठाकर मार डालता उन्हें। ये बात गलत है या सही है? ये भाई जब आदमी किसी औरत पर शादी कर कर लाए तो उसका हुकूक है। इसलिए उलमा ने मसला यह भी लिखा है, अगर मियां एक आदमी कम तनख्वाह उसकी हो, तनख्वाह कम है, कमाता कम है, लेकिन मियां बीवी भी है, माँ बाप भी है, अगर माँ बाप जो है खाने पीने से मोहताज है, बीवी भी उसकी जिम्मेदारी है, तो उलमा ने मसला लिखा है आधा उसमें से कम करो, माँ को भी आधा दो, बीवी को भी आधा दो। सारा पैसा माँ को माँ बाप उड़ा दिया, बीवी को कुछ नहीं रखा, खुदा की कसम उन्हें नमाजें भी उसकी बेकार, वहां नमाजें काम नहीं आएंगी उसकी। भाई जब आप अपनी बीवी के हुकूक को अदा नहीं कर रहे तो आपकी नमाजें क्या काम देती है बताओ मुझे? बात समझ में आ रही?